Let us begin. We will discuss vectors in this session. If the triangle with vertices 2i plus j, 2j plus k, mk plus I has centroid at I plus j plus k, then m is equal to option 1 is 1, option 2 is minus 1, option 3 is 2 and option 4 is 3. ಈಗ ವರ್ಟಿಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು x1 y1 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು x2 y2 ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ x3 y3 ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ is given by x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. So this concept we know. We have to find the value of m here. 3 vertices are ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2i plus j ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, 2i plus j ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, 2, 1 1 ಪಾಯಿಂಟ್, 2, 1 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2i j k ಅಲ್ವಾ ಬರೋದು, i j k 3 ಬಂದ್ರೆ 3D ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 1 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 0 2 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು mk plus I ಅಂತ ಇದೆ, 1 0 m ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get I plus j plus k. This is divided by 3. This is the centroid of the triangle. So we can equate now. You can add all the vectors 2i plus j plus 2j plus k plus mk plus I. ಇವು ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. Divided by 3 is equal to centroid, which is equal to I plus j plus k. So now we can equate the coefficients of k. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ m plus 1 ಬಂತು, k ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ you will get m plus 1 by 3 here. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ k coefficient 1, ಹಾಗಾಗಿ m plus 1 by 3 is equal to k ಆಯಿತು. That implies m plus 1 is equal to 3 or m is equal to 2. That is 3 minus 1, which is 2, which is in option 3 here. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ I plus j plus k ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, m is equal to 2 ಬಂತು. Let alpha is equal to, this vector alpha is equal to alpha minus 2 into a plus b. This is vector alpha. Vector beta is equal to 4 lambda minus 2 into a plus 3b. B two given vectors where vectors a and b are non-collinear. The value of lambda for which vectors alpha and beta are collinear is option 1 ನಲ್ಲಿ -3 ಇದೆ, option 2 ನಲ್ಲಿ -4, option 3 ನಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, option 4 ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಕೊಲಿನಿಯಾರಿಟಿ ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ a1 by a2 equals b1 by b2 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಲ್ಫಾ is equal to lambda minus 2 into a plus b and beta is 4 lambda minus 2 into a plus 3b. This is the given vector. These are the given vectors. ಈಗ alpha and beta collinear ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ alpha minus 2 divided by 4 lambda minus 2 is equal to 1 by 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 4 lambda minus 2 divided by alpha minus 2 is equal to 3 divided by 1. So that is 4 lambda minus 2 by lambda minus 2 ಇಲ್ಲಿದೆ is equal to ಇಲ್ಲಿದೆ 3 divided by 1 coefficient of b. So now we can simplify this. 4 lambda minus 2 into 1 cross multiply ಮಾಡಿದಾಗ 3 into lambda minus 2, that is 4 lambda minus 2 is equal to 3 lambda minus 6 ಆಯಿತು. 4 lambda minus 3 lambda ಅಂದರೆ lambda ಆಯಿತು. 6 ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 minus 6 is minus 4. So lambda is equal to minus 4, which is in option 2 here.
So you can read the question. A space vector makes the angles 150 degree and 60 degree. A space vector makes the angles 150 degree and 60 degree with the positive direction of x and y axis. The angle made by the vector with the positive direction of z axis is ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದು 3D ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ 150 ಡಿಗ್ರಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What is the angle made by that vector with the z axis? This is the question. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇದು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ವಿ ನೋ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ 150 ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೋದು. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾಮಾ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ which is equal to 1. Cos 150 is nothing but cos of 180 minus 30 minus cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Cos 150 ಅಂದರೆ root 3 by 2 whole square. Cos square 60 ಇದೆ. So cos 60 ಅಂದರೆ 1 by 2 plus cos square gamma is equal to 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ cos square gamma is equal to 1 minus root 3 by 2 whole square ಅಂದರೆ minus 3 by 4 ಆಯಿತು. 1 by 2 whole square ಅಂದರೆ minus 1 by 4 ಆಯಿತು. So that implies cos gamma is equal to ನೋಡಿ 3 by 4 minus 1 by 4 ಅಂದರೆ minus 3 minus 4 by minus 4 ಅಂದರೆ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus 1 ಆಯಿತು 0. cos gamma 0 ಅಂದರೆ gamma is equal to 90 degrees. Therefore the space vector makes an angle of 90 degree with z axis. With z axis it forms 90 degrees. Next, if the points with position vectors 10i plus 3j, 12i minus 5j and xi plus 11j are collinear, then x is equal to option A ನಲ್ಲಿ minus 8, ಇನ್ನೊಂದು 4, ಇನ್ನೊಂದು 8, ಇನ್ನೊಂದು minus 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು 10i ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ OA ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಇದು OB ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಇದು OC ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ AB ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ OA OB ಮತ್ತೆ OC ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. AB ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, OB ಮೈನಸ್ OA, OB ಮೈನಸ್ OA ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 12 ಮೈನಸ್ 10 ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ OA OB ಮತ್ತೆ OC. ಸೊ AB 12 minus 10 is 2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ, this is 2i. minus 5j minus 3j is minus 8j, ಅದಕ್ಕೆ minus 8 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ AB is 2, minus 8 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, 2i minus 8j ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 12 minus 10 minus 5 minus 3. ಅದೇ ತರ BC ತಗೊಂಡಾಗ x minus 12 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, x minus 12 and 11 minus of minus 5 16 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x minus 12 into i plus 16j ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೌ ಇದು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು AB BC ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಕೊಲಿನಿಯಾರಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x minus 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 is equal to
16 divided by minus 8. 16 by minus 8 ಆಯಿತು. let us simplify this. 8 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ 2 1s ಇಲ್ಲಿ 2 4s ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 1s 4 4s 16. ಸೊ minus 4 ಆಯಿತು. x minus 12 is equal to minus 4. That implies x is equal to 12 minus 4, which is 8. Therefore x is equal to 8. So the given vectors will be collinear if x is equal to 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 3 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ NCERT ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು. ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ such that a plus b plus c is 0, then I have to find a dot b plus b dot c plus c dot a. ವೆಲ್ ನೋನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು. -3/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯೂಸ್ a plus b plus c whole square is equal to a square plus b mod a square modulus of a plus b plus c whole square. Modulus of a plus b plus c whole square equals modulus of a square plus modulus of b square plus modulus of c square plus 2 times of a dot b plus b dot c plus c dot a. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಈಗ a plus b plus c 0 ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ a plus b plus c ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ a b c ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ a ಡಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎ. ಈಗೇನಾಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ 0 is equal to ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂತು ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವೆಕ್ಟರು. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 2 into vector x is equal to -3, or vector x is equal to -3/2. That is a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to -3/2. Suppose CET 2016 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಸಪೋಸ್ a plus b plus c 0, modulus of a 3, modulus of b 5, modulus of c 7, then the angle between a and b is. ಸೊ 3 ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ mod a mod b ಮತ್ತೆ mod c ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. a plus b plus c 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೌ ದೆನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a and b is the required thing in this question. ಸೊ ಆಂಗಲ್ π/2 π/3 ಮತ್ತೆ π/4 ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು a plus b plus c ಗೆ 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ a plus b plus c is equal to 0 ಅಂತ ಆದರೆ a plus b is equal to -c ಆಯಿತು. ಈಗ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ a plus b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ is equal to ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -c ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, mod c ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ a plus b, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ a plus b ಅಂದರೆ mod a ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ mod b ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ a ಡಾಟ್ b, ಇದು mod a ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ mod b ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ a ಡಾಟ್ b is equal to mod c ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ a ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ mod a mod b cos ಥೀಟಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ b ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ a ಡಾಟ್ b ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ is equal to ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ c ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ a ಅಂದರೆ 3, ಹಂಗಾಗಿ 3 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 9. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ b ಅಂದರೆ 5 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 25. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂಟು mod a ಇಂಟು mod b, 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 5, ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಹಿಯರ್. 30 cos theta as it is, cos theta ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಂದರೆ 7, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 49, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದರೆ 7. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
30 cos theta is equal to 49 minus 25 plus 9 is 36. ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ minus 36 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ cos theta is equal to 49 ಅಲ್ಲಿ 36 ಹೋದ್ರೆ 15 by 30 which is 1 by 2. cos theta 1 by 2 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ theta is 60 degree, nothing but pi by 3. That is option 3 here. So a plus b plus c 0 ತಗೊಂಡು a plus b equals minus c ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ a ಡಾಟ್ b ಬಂದಾಗ mod a ಇಂಟು mod b ಇಂಟು cos theta ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Answer is 3. Next, if the vectors I plus xj plus 3k is rotated through an angle 60 degree, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು. The magnitude is doubled and it becomes 2i plus 2x minus 1 into j plus k. Then x is equal to, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ i plus xj plus 3k ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಿತ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ 2i plus 2x minus 1 into j plus k ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x? x minus 17 minus 17 by 2 17 by 2 ಮತ್ತೆ minus 16 ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ನೌ. ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ i plus xj plus 3k. magnitude is doubled when it is rotated through 60 degrees. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ i plus xj plus 3k ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು magnitude of the second vector, that is 2 square is 4, 2x minus 1 whole square and k coefficient 1. So 1 square andre 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 2 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಯ್ತು ಇಂಟು 9 plus 1 10 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಕಡೆ 4 plus 1 5 ಪ್ಲಸ್ 2x minus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 4 into x square plus 10 5 plus 2x minus 1 whole square ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 4x square plus 40 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ 4x square plus 40. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಸೊ 5 plus 4x square plus 1 plus 2ab ಅಂದ್ರೆ 4 minus 2ab ಅಂದ್ರೆ minus 4x. ಓಕೆ, ಸೊ 5 plus 1 6 ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. 6 plus 4x square minus 4x. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ minus 4x is equal to 40 minus 6. minus 4x is equal to 40 minus 6 ಆಯ್ತು. or x is equal to 40 minus 6 ಅಂದ್ರೆ it is minus 34 by 4 which is equal to minus 17 by 2. x is equal to minus 17 by 2 here. So option 2 is the right choice. Magnitude is doubled ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ 2 times of magnitude of first vector is equal to magnitude of the second vector. Magnitude means root of a square plus b square plus c square ಅಂತ ತಗೋತೀವಲ್ವಾ ಅದೇ.
So I can write down. Next, if 2i plus 4j minus 5k, I plus 2j plus 3k are the adjacent sides of a parallelogram, then the length of the smaller diagonal is. ಈಗ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು 2i ಪ್ಲಸ್ 4j ಮೈನಸ್ 5k ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು i ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k are the adjacent sides of a parallelogram, then the length of the smaller diagonal is. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಸೈಡ್ಸ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 4j ಮೈನಸ್ 5k, i ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k ಆಡ್ ಮಾಡಿ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3 ಆಯ್ತು, 4 plus 2 6 ಆಯ್ತು, minus 5 plus 3 minus 5 is minus 2. A plus B is equal to 3i plus 6j minus 2k. A plus B is equal to 3i plus 6j minus 2k. ಈಗ 3i plus 6j minus 2k ಆಯ್ತು A plus B. ಹಂಗೆ A minus B ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ 2i minus i ಆಯಿತು, 4j minus 2j 2j ಆಯಿತು, 5 plus minus 5 minus 3 minus 8k ಆಯಿತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4. ಹಾಗೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಪಿಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 64. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು 7 ಆಯಿತು. 36 ಪ್ಲಸ್ 40 ಇದು ರೂಟ್ 49 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಇದು 64 ಒಂದು 65 4 69 ರೂಟ್ 69 ಆಯ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 7. ರೂಟ್ 69 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ರೂಟ್ 49. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 2j ಮೈನಸ್ 8k. ಅದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಯಾರು, ಗ್ರೇಟರ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 69 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 7 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Smaller diagonal is 7. Next, if the vectors, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ previous year CET 18, if the vectors pi plus j plus k, I plus qj plus k and I plus j plus rk, p not equal to q not equal to r not equal to 1 are coplanar, then the value of pqr minus of p plus q plus r is. ಈಗ coplanar vectors ಅಂದ್ರೆ determinant value of this a cross b is 0, that is a cross b cross c. ಇಲ್ಲಿಗ pi plus j plus k I q 1 ಇದೆ 1 j r. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, coplanar means determinant formed by the coefficients of I j k is equal to 0. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ p ಇದೆ, j coefficient 1, k coefficient 1, next I coefficient 1, j coefficient q, k coefficient 1 here, next to I coefficient 1, j coefficient 1 and k coefficient is r. This is equal to 0. ಹಾಗಾಗಿ this implies expand ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ p into qr minus 1, p into qr minus 1 minus 1 into expanding along first row r minus 1 plus 1 into 1 minus q is equal to 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ pqr minus p minus r plus 1 plus 1 minus q is equal to 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ pqr minus ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ p plus q plus r 1 plus 1 2 ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ minus 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ minus 2. minus 2 is the
right answer. That is which is in option 1. Coplanar means determinant of 3 vectors are coplanar. Yavaga determinant of coefficients of determinants formed by the coefficients of ijk is equal to 0. Next, ಎರಡು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, CET 15 ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 18 ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. If A is equal to I plus 2j plus 2k, vector A is I plus 2j plus 2k, vector B is equal to 5. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ B is equal to 5. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಮ್ಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ವೆಕ್ಟರ್ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus 4 plus 4, that is root 9, which is equal to 3. So you can remember this. And the angle between A and B is pi by 6. Angle between A and B is pi by 6. Then the area of the triangle formed by these two vectors are as two sides is ಎರಡು two sides ಆಗಿದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ A, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ B. Theta is given, angle between A and this is 30 degrees. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/2 into modulus of A cross B. But what is A cross B? Modulus of A cross B is mod A into mod B into sin theta. Modulus of A into modulus of B into sin theta. ಈಗ ನೋಡಿ 1/2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A 3 ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. A ಅಂದ್ರೆ I plus 2j plus 2k ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ 1 plus 4 plus 4. This is the magnitude of A, that is 3, into magnitude of B, that is absolute value of B is given, modulus of B is 5, ಅಲ್ಲಿಗೆ 15. ಆಮೇಲೆ into sin theta ಅಂದ್ರೆ sin 30. sin 30 is equal to 1/2, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 1/2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 15/4. 15/4 is the required area of the triangle in units. 15/4 units. That is option 3. So you can read the question. If A is equal to I plus lambda j plus k, B is equal to I plus j plus k, and modulus of A plus B equals modulus of A plus modulus of B, that is magnitude of A plus B is magnitude of A plus magnitude of B, then the value of lambda is option A 1, option 2 ನಲ್ಲಿ -1, option 3 ನಲ್ಲಿ 2, option D ನಲ್ಲಿ -2. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಈಸಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದು ಥೀಟಾ 0 ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಮಾಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಬಿ. ವೆನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ multiple of another vector, that is A is equal to mb, that is
ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. ಐ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. Okay, now I plus lambda j plus k is equal to m into second vector I plus j plus k. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ j ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಈ ಕಡೆ j ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ m ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮತ್ತೆ m ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ m ಇಂಟು ಐ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಐ 1, ಅಲ್ಲಿಗೆ m is equal to 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ m is equal to 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೂಡ 1 ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ m is equal to ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಎ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೆ ಅಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಬೈ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ಬಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಸಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2i plus j minus 2k. So modulus of this vector is square root of 2 square is 4 plus 1 plus 4 here. So 4 plus 4 8 plus 1 root 9 ಆಯ್ತು, which is equal to 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 by 3, j coefficient 1 by 3 minus 2 by 3. 2 by 3, 1 by 3 minus 2 by 3 is in option A. Modulus of A is 3, therefore direction cosines are 2 by 3, 1 by 3 and minus 2 by 3. Next, the value of x if x into I plus j plus k use a unit vector is plus or minus 1 by root 3, plus or minus root 3, plus or minus 3 and plus or minus 1 by 3. ಈಗ x into I plus j plus k ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. x ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ a must be equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, xi plus xj plus xk is a unit vector, x ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ xi plus xj plus k is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x square plus x square plus x square which is equal to 1. That is nothing but root 3x square is equal to 1, or root 3 into x is equal to plus or minus 1. That implies x is equal to plus or minus 1 by root 3. X equals plus or minus 1 by root 3 is in option 1. Next, if cos alpha, ನೋಡಿ ಅದೇ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್. If cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of a vector A,
then cos 2 alpha, cos 2 beta, cos 2 gamma is equal to, ಈಗ cos 2 alpha, cos 2 beta, cos 2 gamma ಏನು ಅಂತ, cos alpha, cos beta, cos gamma ಅರ್ಧ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದಿಸ್ ವಿ ನೋ. ಈಗ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು cos 2 ಆಲ್ಫಾ, cos 2 beta plus cos 2 gamma which is equal to cos 2 alpha ಅಂದ್ರೆ 2 cos square alpha minus 1, cos 2 beta ಅಂದ್ರೆ 2 cos square beta minus 1, 2 cos square gamma minus 1 is nothing but cos 2 gamma. ಈಗ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. I will get cos square alpha, cos square beta plus cos square gamma minus 1 minus 1 minus 1 ಅಂದ್ರೆ minus 3 ಆಯಿತು. Now this is equal to 2 into cos square alpha, cos square beta, cos square gamma is 1. So 2 minus 3 which is equal to minus 1. Therefore cos 2 alpha, cos 2 beta, cos 2 gamma is equal to minus 1, which is in option 3 here. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. cos 2 alpha ಅಂದ್ರೆ 2 cos square alpha minus 1 ಬರೆದ್ವಿ. cos 2 beta ಅಂದ್ರೆ 2 cos square beta minus 1, cos 2 gamma ಅಂದ್ರೆ 2 cos square gamma minus 1, 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ minus 3 minus 1 minus 1 minus 1 ಅಂದ್ರೆ cos square alpha, cos square beta, cos square gamma 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. Option 3 is the right choice. Next previous year ಅಂದ್ರೆ CET 19 if the angle between A and B is 2 pi by 3 and the projection of A in the direction of B is minus 2, then modulus of A is option A 2, option B 4, option C 1 and option D is 3 ಅಂತ ಇದೆ. So read the question. If the angle between A and B is 2 pi by 3, ಅಲ್ಲಿಗೆ cos theta 2 pi by 3 ಅಂತಂದ್ರೆ theta 2 pi by 3 ಅಂದ್ರೆ cos 2 pi by 3 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು minus 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. A in the direction of B, the projection of A in the direction of B is minus 2. We have to find modulus of A. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ theta is equal to 2 pi by 3, cos theta is minus half as I told you here. Next projection of A on B is given by the formula A dot B by modulus of B. Projection of A on B andre, and that is given as minus 2 here. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ minus 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A dot B by mod B is equal to minus 2. ಆದರೆ A dot P ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ mod A into mod B into cos theta divided by modulus of B. Modulus of B ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ minus 2 ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ minus 2 ಹಂಗೆ ಇದೆ. A dot B ಬದಲು mod A mod B cos theta ಬರೆದ್ವಿ. modulus of B ಆಯಿತು. That implies modulus of A into cos theta is equal to minus 2, or modulus of A is equal to minus 2 by cos theta. But cos theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ minus 1 by 2. ಸೊ minus 1 by 2 ಹಾಕಿ minus minus ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. 2 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ modulus of A is 4 here.
Next, if A is perpendicular to B, if A is perpendicular to B and A plus B is perpendicular to A plus MB, then M is equal to minus 1, 1, minus of mod A square by mod B square and 0. ಹೀಗಿದೆ. If A is perpendicular to B, vector A is perpendicular to B, A plus B perpendicular to A plus MB ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ A perpendicular to B ಅಂದರೆ A dot B 0. A plus B perpendicular to A plus MB ಅಂದ್ರೆ A plus B dot A plus MB is also equal to 0. ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A dot A ಅಂದ್ರೆ mod A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ M ಇಂಟು A ಡಾಟ್ B ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ B ಡಾಟ್ A. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್, A ಡಾಟ್ B is equal to B ಡಾಟ್ A. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ M ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬದಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಬಟ್ A ಡಾಟ್ B 0, B ಡಾಟ್ A 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ M ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 0. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದು M, ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ by modulus of B square, which is in option 3 here. ಯಾಕೆ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ A ಡಾಟ್ B ಮತ್ತೆ B ಡಾಟ್ A ಎರಡು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A ಪ್ಲಸ್ B ಡಾಟ್ A ಪ್ಲಸ್ MB ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಮಾಡ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ M ಇಂಟು ಮಾಡ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ M is equal to ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್. Next, if modulus of A is 2, modulus of B is 7 and A cross B is 3i plus 2j plus 6k ಆದರೆ then the angle between A and B, we have to find the angle between A and B. So pi by 3, pi by 6, pi by 2 ಮತ್ತೆ pi by 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let us use the formula. ಈಗ first modulus of A cross B ತಗೊಳ್ಳೋಣ. That is given by, ಇಲ್ಲಿ vector A cross B ಇದೆ, this is vector A cross B. You know that A cross B is a vector quantity whereas A dot B is a scalar quantity. ಈಗ A cross B ಇಲ್ಲಿ 3 square, 2 square, 6 square under square root is nothing but modulus of A cross B. So modulus of A cross B ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 36, 4, 49, square root of 49 ಅಂದರೆ 7 ಆಯಿತು. But modulus of A cross B is nothing but mod A mod B into sin theta. ಅಂದರೆ 7 ಬಂದಿದೆ modulus of A cross B. That is 7 is equal to mod A is given as 2, modulus of B is given as 7 into cos theta, sorry sin theta. sin theta ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 14, ಸೊ sin theta is equal to 1/2. ಸೊ sin theta ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಪೈ ಬೈ 6 ಆದರೆ 1, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ 5 pi by 6 ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿರೋದು pi by 6 ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ we can take pi by 6 as the right answer. So modulus of A cross B is modulus of A modulus of B into sin theta.
Next, if A and B are two unit vectors inclined at an angle of pi by 3, then the value of A plus B is equal to 1 greater than 1 equal to 0 less than 1 ಅಂತ question. If A and B are unit vectors inclined at an angle of pi by 3 ಅಂದ್ರೆ theta pi by 3, modulus of A ಏನು 1, modulus of B ಏನು vector B that is also 1, two unit vectors ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then the value of modulus of A plus B, that is what is required. We have to find this. So modulus of A plus B whole square ಅಂದ್ರೆ modulus of A square plus modulus of B square plus 2 into modulus of A into modulus of B into cos theta. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ A plus B whole square ಇದ್ದಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ modulus of A plus B whole square ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ mod A square plus modulus of B square plus 2A dot B ಬರುತ್ತೆ. A dot B ಅಂದ್ರೆ mod A into mod B into cos theta. This result we already used while solving a previous year question today. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಯ್ತು, mod B square ಗೂ 1 ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ 2 into 1 into 1 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ theta cos pi by 3 cos theta ಅಂದ್ರೆ 1 by 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 by 2 ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. So we can simplify this. It is 1 plus 1 2 plus 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, which is 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, greater than 1 is the right choice. It is greater than 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಮಾಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ mod b square. So you can note these two results. This will help you in solving few questions. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಬೋವ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 144, then modulus of a and modulus of a is 4, then modulus of b is equal to. So now we can use the second result. Second result use ಮಾಡಿ, this is equal to 144 implies modulus of a square into modulus of b square ಇದೆರಡು is equal to 144 ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 1 ಮಾಡಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 144, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 144 ಹಾಕೊಂಡೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ 4, ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 144 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 144 ಬೈ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 60. Okay, so 144 by 60. Sorry, 16, 8, 3 and 12. So 16 8s ana 1 ಇಲ್ಲಿ mod b ಬೇಕು ನನಗೆ. 16 9s are 144, so mod b square is 9. ಅಲ್ಲಿಗೆ modulus of b is 3. Answer is 3 for this, that is option 3. Next, if modulus of a cross b 5 and modulus of a dot b 3,
then modulus of a square into modulus of b square is equal to ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ, ಬಿ ನಲ್ಲಿ 31, ಸಿ ನಲ್ಲಿ 25 ಅಂಡ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 44 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 25. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 9 ಹಿಯರ್. ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 25 ಪ್ಲಸ್ 9 ಇಟ್ ಈಸ್ 34. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 34. ಆಪ್ಷನ್ 4. Next CET 2019 ನಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ is 16, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ is 4, then square root of ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಮಾಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಗಿವನ್ as 16, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ as 4. ಇಟ್ ಈಸ್ 64. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Yes, here it is 64. So these are the few results to remember, appeared in previous year question paper also. ಏನದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಐ ಇಂಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಜೆ ಇಂಟು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಕೆ ಇಂಟು ಕೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ will be equal to mod a square minus mod b square. And if modulus of a equals modulus of b, then angle between a plus b and a minus b is 90 degrees. So remember these 5 results which will be helpful and it works as a shortcut sometime. So ಬೇಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. A is equal to a dot I into I plus a dot j into j plus a dot k into k. ಇನ್ನೊಂದು a cross I whole square plus a cross j whole square plus a cross k whole square is equal to 2a square. ಇನ್ನೊಂದು modulus of a plus b is equal to modulus of a minus b ಆದರೆ angle between a and b is 90. a plus b into a minus b mod a square minus mod b square. a equals b ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ angle between a plus b and a minus b is also is 90 degrees. If a and b are unit vectors inclined at an angle of pi by 3, then the value of a plus b is, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಅವಾಗಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು. 15 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ a is equal to I minus 2j plus 3k. ವೆಕ್ಟರ್
I minus 2j plus 3k is the vector A. If B is vector such that A dot B is equal to modulus of B square. B is such a vector that A dot B must be equal to modulus of B square. And A minus B, modulus of A minus B is given as root 7. Then what is modulus of B? What modulus of B ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. 7, 14, root 7 and 21 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ modulus of A minus B whole square is equal to modulus of A square plus modulus of B square minus 2 times of A dot B, modulus of A dot B. A minus B whole square, modulus of A minus B whole square is mod A square plus modulus of B square minus 2 times of A dot B. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಾನು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, A minus B ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರೂಟ್ 7, ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A minus B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 7 ರೂಟ್ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to modulus of A square, ಇಲ್ಲಿದೆ A ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 3 9 1 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 9 ರೂಟ್ 14 ಆಯಿತು. ರೂಟ್ 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಮಾಡ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 14. ಮಾಡ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ A ಡಾಟ್ B, A ಡಾಟ್ B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ A ಡಾಟ್ B ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A ಡಾಟ್ B is equal to mod B ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ A ಡಾಟ್ B is mod B ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A ಡಾಟ್ B. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A ಡಾಟ್ B ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 7 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಪ್ಲಸ್ mod B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 mod B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ mod B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ mod B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ modulus of B square is equal to 14 minus 7 which is equal to 7. That implies modulus of B is root 7. Modulus of B is root 7 which is in option 3. Next, if A is equal to 2i plus lambda j plus k, B is equal to I plus 2j plus 3k are orthogonal, then value of lambda is option A 3 by 2, B 1, C is minus 5 by 2 and D is 0. ಈಗ orthogonal means perpendicular, ಅಲ್ಲಿಗೆ A dot B must be 0. A dot B will be 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 into 1 plus lambda into 2 plus 1 into 3 is equal to 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 plus 2 lambda plus 3 equals 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 lambda is equal to 3 plus 2 5, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ minus 5. ಅಲ್ಲಿಗೆ lambda is minus 5 by 2. Lambda is equal to minus 5 by 2. A dot B 0 means this dot product 0 ಅಂದ್ರೆ A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. A1I plus A2J plus A3K, B1I plus B2J plus B3K ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅಥವಾ
ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ a1 b1 a2 b2 a3 b3 is equal to 0 ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ -5/2 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if mod a is 3, modulus of b is 4, find lambda if a plus lambda b and a minus lambda b are perpendicular to each other. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ a plus lambda b and a minus lambda b perpendicular to each other ಅಂದರೆ a plus lambda b into a minus lambda b is equal to 0, this dot product. ಅಲ್ಲಿ a plus b into a minus b is mod a square lambda square into modulus of b square is equal to 0. So ಈಗ modulus of a square is 3 square, modulus of b square is 4 square into lambda square is equal to 0. Or lambda square is 3 square by 4 square, which implies lambda is equal to plus or minus 3 by 4. Lambda is plus or minus 3 by 4. Here is the solution. Dot product is 0. Perpendicular implies dot product 0. Here a plus lambda b into a minus lambda b 0. So a square minus lambda square b square, which is 0. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ lambda equals plus or minus 3 by 4 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. If a and b are unit vectors, then what is the angle between a and b for root 3 a minus b to be a unit vector? ಈ root 3a minus b ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ a and b are ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a and b ಏನಾಗಿದ್ರೆ root 3a minus b ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 30 ಡಿಗ್ರಿನ 45 60ನ ಮತ್ತೆ 90ನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಅಪರೂಪ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, CET 16 ಮತ್ತೆ 17 ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ ಬಿ, ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 2a ಬಿ 2 ಇಂಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ರೂಟ್ 3a ರೂಟ್ 3 ಮಾಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಬಿ ಮಾಡ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3a ಇಂಟು ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟ್ ಬಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈಗ ರೂಟ್ 3 mod a is a unit vector, mod b equals 1 because a and b are unit vector. ಅಗರ್ ಇದು 1 ಆಯ್ತು, ಇದು 1 ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೂಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 3, 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ರೂಟ್ 3. a ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಸ್ mod a ಇಂಟು mod b ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇವಿಟಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಬರೀದೆ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ ಎ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಟ್ 3 ಮಾಡ್ ಎ ಮಾಡ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1. ಅದು ನನಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 4, ಆಮೇಲೆ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡ್ ಎ ಮಾಡ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 4 ಮೈನಸ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು 4 ಮೈನಸ್ 1 3 ಆಯಿತು. 2 ರೂಟ್ 3 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬೈ 2 ರೂಟ್ 3. ಸೊ ರೂಟ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. cos theta is equal to root 3 by 2.
cos theta is equal to root 3 by 2. Next, the area of the parallelogram with A and B as adjacent sides is 20 square units. Then area of the parallelogram having 7A plus 5B, 8A plus 11B as adjacent sides is. ಇಲ್ಲಿ the area of the parallelogram with A and B as adjacent sides. Parallelogram ಆಗ್ತಿರಲ್ವಾ ಇದು A and B as adjacent sides is 20 square units. Then the area of the parallelogram having 7A plus 5B, 8A plus 11B as adjacent sides. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ 7A plus 5B, 8A plus 11B as adjacent sides ಇದ್ರೆ ಅದರ ಏರಿಯಾ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ದಿಸ್ 7A plus 5B cross 8A plus 11B modulus of this cross product. Modulus of 7A plus 5B cross 8A plus 11B. ಈಗ ನೋಡಿ A cross A 0, B cross B 0 ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 7 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 7A ಇಂಟು 8A ಬಂದಾಗ 0 ಆಯಿತು. 7 ಇಂಟು 11 77 ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು 11 ಇಲ್ಲಿ 55. ಇಲ್ಲಿ B ಬಂತು, ಅದು 0. ಆಮೇಲೆ 8 ಇಂಟು 5 B ಕ್ರಾಸ್ ಎ. B ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ A ಕ್ರಾಸ್ B ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ B ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ B ಕ್ರಾಸ್ ಎ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು 40 ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ A ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, B ಕ್ರಾಸ್ B ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. A ಕ್ರಾಸ್ B ಇಲ್ಲಿ 77 ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, 11 7 77, ಆಮೇಲೆ 8 5 40. A ಕ್ರಾಸ್ B ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 77 ಮೈನಸ್ 40 ಇಂಟು A ಕ್ರಾಸ್ B ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲಿ 0. ಸೊ 77 ಮೈನಸ್ 40 ಅಂದ್ರೆ 37 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A ಕ್ರಾಸ್ B. ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A ಕ್ರಾಸ್ B is 20 square units. It is given. ಅಲ್ಲಿಗೆ 37 into 20 which is 740 square units, which is in option 2 here. Next, if A dot B is equal to minus of mod A into mod B, then the angle between A and B is 45 degrees, 180 degrees, 90 degrees and 60 degrees. ಈಗ A dot B is minus of mod A into mod B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1, ಯಾಕೆ ಥೀಟಾ 180 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ A ಡಾಟ್ B ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that is nothing but mod A mod B into cos theta. This is given as minus mod A into minus mod A into B. ಇಲ್ಲಿ A B cancel ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ cos theta is equal to minus 1. cos theta minus 1 ಅಂದ್ರೆ cos pi is minus 1, that is cos 180 is minus 1. ಹಾಗಾಗಿ theta is equal to 180 degrees. Theta is 180. Hope you got this. A dot B is AB cos theta. ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು minus of mod A into mod B. ಅಲ್ಲಿಗೆ cos theta is minus 1, which is cos pi, that is cos 180. Next, if 2 times of A dot B is equal to mod A mod B, then the angle between A and B is 30 degrees, 0 degrees, 90 degrees and 60 degrees ಇದೆ. If 2 times of A dot B is mod A into mod B, then angle between A and B. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ತರಹನೇ ಇದು ಕೂಡ 2 times of A dot B mod A mod B ಅಂದ್ರೆ
ಎ ಡಾಟ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಥೀಟಾ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 1/2 ಆಯಿತು. ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 60. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2b ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಎ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ 1, ಬಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ 2, ಸಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ -1 ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ, ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ 1 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 ಇಂಟು -1 ಇಂಟು -1 +1 0 ಆಯಿತು. -2 ಇಂಟು -1 -0 -1 ಬಂತು, 1 -1 +1 ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ +2 ಆಯಿತು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆದ್ದರಿಂದ 3abc, 3 ಇಂಟು abc. ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ 2b ಮೈನಸ್ ಸಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2b ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಈಸ್. Next, if 2i plus 3j, I plus j plus k, lambda I plus 4j plus 2k taken in order are coterminous edges of a parallelepiped of volume 2 cubic units, then the value of lambda is. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೋಟರ್ಮಿನಸ್ ಎಡ್ಜಸ್, ಈಗ ನಾವು ಕಂಬ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟರ್ಮಿನಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲೋಪೈಪೆಡ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲೋಪೈಪೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲೋಪೈಪೆಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ IJK. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಇಲ್ಲಿ +or-2 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ +or-2 ತಗೊಂಡು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 2 3 k ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ 0 1 1 ಮತ್ತೆ 1 ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 4 ಮತ್ತೆ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಇಂಟು ನೋಡಿ 2 - 4 -3 ಇಂಟು 2 - ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಇನ್ನೊಂದು 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +or-2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 2 ಇಂಟು 2 - 4 ಅಲ್ಲಿಗೆ -2 -4 ಇಲ್ಲಿ -6 +3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +or-2. -4 -6 +3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +or-2 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ
3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ -10 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ -10 ಪ್ಲಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಒಂದ್ಸಲಿ, -10 ಪ್ಲಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಒಂದ್ಸಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 - 2, -10 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 10 - 2 is 8. So lambda equals 8/3 or lambda is equal to 4 here. So 4 or 8/3 among the given option 4 is present. Hangagi option 1 is the right choice. Next, if the volume of a parallelepiped with actually ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ JEE ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ parallelepiped ಮೇಲೆ. If the volume of the parallelepiped with ABC as co-terminus edges is 40 cubic units, then volume of parallelepiped having B plus C, C plus A and A plus B as co-terminus edges in cubic units is, ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ A plus B, B plus C, C plus A is 2 times of ABC is the standard result. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 40 cubic units ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ 40 into 2 which is 80, which is option 1. A plus B plus C, C plus A and A plus B co-terminus edges ಆದ್ರೆ ABC co-terminus edges ಆಗಿರುವಂತದ್ರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ 40 cubic units. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ A plus B, B plus C, C plus A, box product of this is given by 2 times of box product of ABC. Box product of ABC ಅಂದ್ರೆ volume of the parallelepiped with sides ABC as edges, sides are edges. So 2 into 40 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ 80 ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ that is the required answer, which is in option 1. ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಫ್ A is a vector perpendicular to both B and C, then A dot B cross C 0 1, A cross B cross C 0 1, A cross B plus C 0 1, A plus B plus C, A plus B plus C is equal to 0 ಅಂತ ಇದೆ. So you can recall B cross C is collinear with A, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ B cross C is collinear with A, therefore collinear ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ collinear ಅಂದ್ರೆ A cross B 0 when A and B are collinear. Here B cross C is collinear with A, ಆದ್ರಿಂದ A cross B cross C will be 0, which is in option 2 here. Option 2 is the right choice. The vector in the direction of the vector I minus 2j plus 2k that has magnitude 9 is, so ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 4 ಇದೆ. The vector in the direction of the vector I minus 2j plus 2k that has magnitude 9. Magnitude 9 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ given vector A is equal to I minus 2j plus 2k ಅಂತ ಇದೆ. Modulus of A ಅಂದ್ರೆ square root of 1 plus 4 plus 4, 1 square, 2 square, 2 square, ಅಲ್ಲಿಗೆ root 9 which is equal to 3. ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕಿರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 9 ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ I minus 2j plus 2k. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 9 times of I minus 2j plus 2k by 3, that is magnitude of A. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ in the direction of the given vector is given by 2k by 3. This is the unit vector in the direction of the given vector. If its magnitude to be 9, I have to multiply by 9. So 3 1s are 3 3s agi 3 into I minus 2j plus 2k, which is in option C here. Option C nallide. What is the position vector of the point which divides the join of the points 2a minus 3b and a minus b in the ratio 3:1 is?
Options 3a minus 2b by 2, 7a minus 8b by 4, 3a by 4 and 5a by 4 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಇದೆ. ಸೊ 5a ಹಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, 2a 3b a b 3a minus 2b ಹೀಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 2a minus 3b and a minus b. ಹಂಗಾರೆ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿ 3:1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು 3:1 which divides this ratio in 3:1. This is given 2a minus 3b and a minus b. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು will use section formula. mx2, m ಅಂದ್ರೆ 3, x2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2a minus 3b and a minus b, ಇಲ್ಲಿ a minus b ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. mx2 plus nx1, n ಅಂದ್ರೆ 1, x1 ಅಂದ್ರೆ 2a minus 3b by m plus n. ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ma plus nb by m plus n. So this is appropriate, m plus n. This is how we can find the position vector of the ratio with position vector whose which divides the given vectors in the ratio m:n. So upon simplification you will get this 2a minus 3b plus 3a minus 3b. ಇದು a plus b ಟೈಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ a minus b ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿ a plus b ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a plus b ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ma plus nb by m plus n, 2a minus 3b, ಆಮೇಲೆ 3a plus 3b, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 3a plus 2a 5a by 4, 5 by 4 into a, which is in option D here. Option D ನಲ್ಲಿದೆ. So I will conclude with this question. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ explain ಮಾಡಿ will conclude today's session. The vector having initial and terminal points as 250 and -374 respectively is option A minus I plus 12j plus 4k, option B 5i plus 2j minus 4k, option C minus 5i plus 2j plus 4k, option D I plus j plus k ಅಂತ ಇದೆ. So A 250 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ B minus 374, this is OA, this is OB. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ -3 - 2 ನೋಡಿ, -3 - 2i, 7 - 5j and 4 - 0 into k. ಅಲ್ಲಿಗೆ -3 - 2 ಅಂದ್ರೆ -5i, 7 - 5 ಅಂದ್ರೆ 2j, 4 - 0 is 4k. So among the given option -5i plus 2j plus 4k is the right choice.